유럽연합이 우리나라를 비롯해 10여 개 나라의 EU 입국을 허용했습니다. 코로나19 확산을 막기 위해 EU 입국을 금지한 지 100여일 만인데요. 여름 휴가철을 앞두고 유럽 각국이 관광업을 살리기 위해 국경을 개방하고 있지만 백신이나 뚜렷한 치료법이 없는 현 상황에서 기대한 만큼의 성과가 나올지 미지수입니다. 유럽 상황을 우영미 리포터가 전해드립니다. 석 달여 만에 다시 문을 연 프랑스 파리 에펠탑. 저층만 재개장했는데도 관광객들이 길게 줄을 섰습니다. 코로나19 발생 전 에펠탑 방문객의 80% 이상이 외국인이었지만 지금은 프랑스 국내 관광객들이 대부분입니다. Very special. Why is it special? Because it's only the Paris people. We've seen a lot of Paris people enjoying their city and enjoying their parks without all the tourists. So that's very special. 이탈리아 로마의 트레비 분수에도 찾는 이들의 발길이 늘었습니다. 대부분 내국인이나 인근 국가 관광객들로 이탈리아 관광 수익의 큰 비중을 차지한 미국 관광객 입국이 여전히 제한돼 예전만큼의 활기를 기대하기 어려운 실정입니다. Molto importante. Diciamo perché sono un paese che ha molti abitanti, comunque il turista è un numero elevato, cioè che viene comunque a Roma, è sempre venuto. Se quelli non vengono, giustamente diminuisce ogni cosa, ecco. 코로나19로 인해 직격탄을 맞은 스위스도 여름철 휴가 시즌을 앞두고 관광객 유치에 나서고 있습니다. 방역 수칙을 잘 지키는 업체를 인증하는 방식으로 안전한 여행 이미지를 심는 데 주력하고 있습니다. Und da geht es darum, dass es vom Haupteingang, wo der Gast reinkommt, zur Rezeption, in die Hotelzimmer, in den Hotelzimmer selber und dann in den Frühstücksräumen und beim Essen und dann wieder zur Rezeption der ganze Prozess eingehalten wird und man da die Hygiene und die Sauberkeit strengstens einhält und dementsprechend auch desinfiziert. 하지만 코로나19 확산 우려로 당분간 해외 관광객이 스위스 등 유럽을 찾기란 쉽지 않을 전망입니다. Und im Sommer haben wir normalerweise ungefähr 60% von Gästen aus dem Ausland. Und die fehlen natürlich noch weitgehend. Es kommen erste Gäste aus Europa und die Schweizer Gäste, aber die alleine mögen diese Lücke, die unsere Gäste aus Asien beispielsweise und Nordamerika hinterlassen, niemals zu füllen. 유럽의 국경 개방이 관광산업 회복과 안전의 균형을 어떻게 맞출 수 있을지 관심을 끌고 있는 가운데 감염 차단을 중요시하는 관광 트렌드 변화는 포스트 코로나 시대에 세계 관광 업계가 풀어야 할 과제가 되고 있습니다. YTN 월드 유영미입니다. 코로나19가 사람들의 여름 휴가철 모습도 바꾸고 있습니다. 요즘 우리나라에서도 나홀로 캠핑처럼 사람을 만나지 않는 휴가 계획을 세우거나 계획 자체를 세우지 않는 경우가 대부분인데요. 독일에서도 포스트 코로나 시대를 맞아 여름 휴가 모습이 바뀌었다고 합니다. 김겨울 리포터가 전해드립니다. 지난달 15일 유럽 내 국경을 연 독일. 여름 휴가철을 맞아 여행자의 출입국을 단계별로 허용할 방침을 세웠습니다. 하지만 코로나19의 영향으로 해외여행보다는 국내에 남겠다는 사람이 늘고 있습니다. Due to the corona crisis, maybe many people also have a lack of income and therefore there is not so much money available to go to spend a big vacation somewhere. Because a lot of destinations are not available for German people to go to and therefore German people either have to stay in Germany. 최근 한 조사에서는 올여름 유럽 내 지역에 여행 가겠다는 응답이 지난해 같은 기간의 절반 수준이었는데요. 최대 약 한 달까지 법정 휴가를 쓸 수 있는 독일이지만 올 여름에는 아무런 계획도 세우지 않겠다는 사람도 과반이 넘었습니다. 저 같은 경우에도 EU 국가인 포르투갈이나 스페인 여행 계획을 세웠지만 코로나로 인해 포기하게 됐는데요. 저는 여름 휴가를 맞이해서 어디로 갈까 생각하다가 저희 동네에서 여름 휴가를 보내기로 했습니다. 새로 산 보트랑 함께 나왔는데요. 지금 저는 원래 이렇게 호수에 나오면서 원래 사람들이 이렇게 많이 없던 걸로 알고 있었는데
보니까 사람들이 오늘 되게 굉장히 많습니다. 저처럼 이런 보트를 갖고 나오신 분들도 많고 이렇게 카누를 타시고 오신 분들도 많습니다. 베네치아처럼 함부르크는 독일에서 강이 많기로 유명한 도시인데요. 이번 코로나의 영향으로 강에서 물놀이를 즐기러 나온 모습을 많이 볼 수 있었습니다. Everyone bought in the internet plastic boat. All together makes now a bigger account of people who are running with their sports on the lakeside, and that makes a lot of more people than before. Yeah. 유럽 내 빗장이 풀리면서 한동안 하락세였던 여행 업계들도 반짝 여름 특수를 기대하고 있는데요. 코로나19 시대에 여름 휴가 모습이 변하고 여행 기피 현상은 여전할 것으로 보여 한동안은 쉽지 않아 보입니다. 독일 함부르크에서 YTN 월드 김겨울입니다. 러시아에서는 코로나19 확진자가 하루 수천 명씩 늘고 있지만 방역을 위해 내려졌던 통제는 완화되고 있습니다. 경제적 어려움과 헌법 개정 국민투표 때문에 서둘러 제한 조치들을 풀고 있다는 지적이 나오고 있는데요. 동전의 양면처럼 단계적 완화와 더불어 추가 확산에 대한 우려들이 나오고 있습니다. 러시아 현지 상황에 대해 전명수 리포터가 전해드립니다. 마스크를 쓴 행인을 찾아보기 힘든 러시아 블라디보스톡의 거리. 코로나19에 대한 경각심이 줄어들면서 최소한의 방역 조치인 마스크는 관심 밖으로 밀려난 모양새입니다. 경제를 위해 여러 제한 조치를 완화한 러시아에서는 시내 음식점과 호텔 등이 보건당국의 방역 수칙을 따른다는 전제하에 석 달 만에 영업을 재개했습니다. Сегодня открылась наша летняя терраса. То есть мы прошли проверку, и сегодня официально разрешено тем летним террасам, которые прошли проверку, работать. Ну, понятно, что коронавирус не кончился, но мы соблюдаем все меры предосторожности, санитарные нормы. Все сотрудники в средствах индивидуальной защиты, перчатки, маски. То есть мы не переживаем. 하지만 러시아 내 감염 상황은 심각합니다. 확진자 수 추세가 둔화 조짐을 보이지 않고 더 확산될 우려가 커지면서 봉쇄 완화가 서툴렀다는 지적들이 나오고 있습니다. 러시아 내 감염 상황을 매일 지켜보고 있는 동포들은 이런 상황이 불안하기만 합니다. 예전처럼 사람들도 좀 자유롭게 왕래를 하고 정말 안전하게 다니려면 이게 완전히 없어진 다음에 그런 걸 좀 열어야 될 것 같은데 지금 매일 수천 명씩 나오고 있는 상황에서 지금 이렇게 열어버리는 거는 솔직히 좀 위험할 수도 있고 또 이게 더 장기화될 수 있기 때문에 교민으로서 좀 우려스러운 부분이 있습니다. 코로나19가 여전히 수그러들지 않고 있는 상황에서 러시아는 대규모 승전 기념 행사를 강행했습니다. 일각에서는 제한 조치 완화와 승전 행사 강행이 블라디미르 푸틴 대통령의 장기 집권기를 열어줄 헌법 개정 국민투표 때문이라는 해석도 제기됐습니다. 봉쇄 완화와 확진자 증가라는 딜레마 속에 경제 회복을 선택한 러시아. 제한 조치 완화를 통해 경제 활력의 불씨를 살릴지 코로나19 확산으로 이어지는 악수가 될지 비슷한 선택의 기로에 놓인 다른 나라들의 관심이 모아지고 있습니다. 러시아 블라디보스톡에서 YTN 월드 전명수입니다. 세계 곳곳에서 봉쇄 완화 후 재확산, 다시 봉쇄라는 악순환이 벌어지고 있습니다. 외국인 입국 제한을 해제한 터키에서도 각종 규제를 완화하며 경제 살리기에 안간힘을 쓰고 있지만 감염자가 급증하는 등 심상치 않은 양상을 보이고 있습니다. 이런 가운데 우리 수능격인 대입시험이 터키 전역에서 치러졌는데요. 입시 현장을 임병인 리포터가 다녀왔습니다. 긴장된 표정으로 길게 줄을 선 대입 수험생들. 애타는 학부모들까지 몰려들면서 지난해와 다름없는 입시장 밖 모습이지만 올해는 방역 절차가 더해지며 긴장감이 배가 됐습니다. 입시일 전 손소독과 마스크 착용 확인 등을 거쳤지만 수험생들은 감염 불안을 견디며 오랜 시간 동안 시험을 치러야 했습니다. İşte sadece dezenfektan vardı. Onları kullandık. Eldiven verdiler. Korktuk yani. Korktuk açıkçası. Yani eğer sende varsa bana da gelebilir. Dokunmayla bile geliyor. Maske artık hiçbir şekilde değil, mesafeli olmamız lazım. Hiçbir şekilde mesafe yoktu. Bunlar şikayetçi. 243만 수험생과 학부모가 대거 몰리는 것을 감안해 터키 정부는 시험 시간 동안 시민의 외출과 모임도 금지했습니다. 최근 한 달 사이 코로나19 확산세가 심상치 않아 집단 감염을 막기 위해 내놓은 교육책입니다.
오랜 봉쇄 조치로 경제 위기에 직면한 터키 정부는 6월부터 봉쇄를 완전히 해제하는 초강수를 뒀습니다. 한국인을 포함한 외국인들은 별도의 격리 기간 없이 입국할 수 있게 됐고 회사나 상점 모두 정상 운영에 들어갔습니다. 하지만 활력을 되찾은 것도 잠시 바로 1일 신규 확진자가 1000명대를 돌파하면서 시민들은 다시 불안에 떨고 있습니다. 한국에서만큼 그 의료 혜택을 받는 게 조금 힘들지 않습니까? 그 확진자가 늘어남에 따라서 한국 교민분들도 조심하시는 것 같습니다. Çok fazla bir arada. Yani kimse mesafeye dikkat etmiyor. Kimse maske takmıyor. Bakın. Değil, gerçekten çok büyük bir dünyanın risk altında. Dünya risk altında. Türkiye olsun her yer. 상황이 심각해지자 터키 정부는 마스크를 착용하지 않을 경우 벌금을 물리거나 실내 에어컨 가동을 금지하는 등 재확산을 막기 위해 통제 완화에서 일부 한 발짝 물러섰습니다. 방역과 경제의 갈림길에 선 터키가 코로나19 확산세를 잡고 경제 정상화를 이룰지 주목됩니다. 터키 이즈미르에서 YTN 월드 임병일입니다. 유럽에서 유일하게 코로나19 사태에 전면 봉쇄가 아닌 제한적 거리두기만을 시행했던 스웨덴. 코로나19로 인한 피해가 여전한 상황이지만 정부의 대응 방침에는 큰 변화가 없는데요. 고민정 리포터가 현지 상황 전해드립니다. 이른 무더위에 지친 사람들이 가까운 해변을 찾았습니다. 스웨덴 명절 중 하나인 하지절을 시작으로 최대 6주의 휴가를 즐기려는 사람들이 도심 곳곳으로 나왔습니다. Man måste säga till folk och hålla avstånd och de sitter här i olika gäng och vill prata eller mingla eller någonting sånt, så det går ju inte i en pandemi, så då får man vara där och påminna och så folk kan bli lite sura, men då. 코로나19 사태의 엄격한 봉쇄령 대신 시민들의 자율적 거리두기에 의존했던 스웨덴. 의료 붕괴를 막고 경제 안정을 위해 택한 정책이지만 피해는 생각보다 컸습니다. 인구 10만 명당 사망자 수는 국경을 맞댄 노르웨이의 약 11배로 높은 수준이고 전체 사망자의 90%가 70대 이상인데 이 중 절반은 노인 요양시설에서 숨졌습니다. I respirator och sen var hela hennes kropp nästan förstörd. Så hon har fått tillbringa ett par månader nu med att rehabilitera sig själv så hon överhuvudtaget kan komma upp ur sängen. Och många jag känner är livrädda för att hamna i hennes situation. 이렇게 피해가 꾸준히 발생하고 있지만 스웨덴 정부 정책에 대한 반응은 엇갈립니다. 정부의 느슨한 대책이 피해를 더 확산했고 방역에 더 힘써야 한다는 비판의 목소리가 있는가 하면 이 마스크 쓰는 게 이 나라에서는 아주 부정적으로 생각하고 있거든요. 이 정부에서 그걸 갖다가 그 레코멘데이션이 아니라 그러니까 명령을 했어야 돼요. 그걸 이렇게 해야 된다. 그리고 아주 강력하게 나왔어야 하는데 이 정부에서 그 강력하게 한 점이 한 번도 없어요. 일부 전문가들은 영국과 스페인 등 봉쇄령을 시행한 국가에 비해 의료시설 마비나 자영업자 도산, 대량 해고 등 피해를 피할 수 있었다고 주장합니다. 정부의 코로나19 정책을 지지하겠다는 사람은 여전히 많습니다. Jag är glad för min egen skull, jag har fortfarande jobbet kvar och Sverige har valt att göra som de gör. 최근 스웨덴 여야는 별도 위원회를 설립해 정부의 코로나 대응이 적절했는지 조사하겠다고 나섰습니다. 동시에 정부에서는 우리 돈 약 128억 원을 치료제 연구에 투자하여 코로나19 종식을 위한 대책 마련에 나서고 있습니다. 스웨덴 예테보리에서 YTN 월드 고민정입니다. 이번에는 코로나19로 모두가 힘든 시기 서로 돕고 위로하는 독일 동포들의 사연입니다. 얼마 전 올해 처음으로 한자리에 모여 따뜻한 정을 나눴다고 하는데요. 특별한 나눔 행사에 김은경 리포터가 다녀왔습니다. 독일 다름슈타트 공대에서 유학 중인 21살 정진찬 군. 아르바이트를 하며 생활비를 벌어 쓰고 있지만 코로나19로 일거리가 뚝 끊기면서 어려움을 겪고 있습니다. 어느 때보다 고국 생각이 간절하던 때 쌀과 고추장 등 한국 먹거리를 나눈다는 소식에 한 걸음에 달려왔습니다. 코로나 사태 이후에는 박람회가 전혀 열리지 않고 있고 저 같은 아르바이트생은 지금 전혀 아르바이트를 통해서 수입을 얻지 못하고 있는 상황입니다. 유학하는 생활에 혼자 있지 않다라는 느낌을 들게 해주시는 것 같습니다. 한인 여행사를 운영하는 동포들은
수입이 완전히 끊기면서 생계 걱정에 심리적 불안도 이만저만이 아닙니다. 2월서부터는 수입이 제로입니다. 아예 없습니다. 한국 사람은 가장 뭐니 해도 쌀, 밥을 해 먹어야 되니까 쌀 한 포대 해주시면 눈으로 보는 것도 뭐 물질적인 것도 있지만 정신적으로 정말 마음 만족하고. 고국의 맛을 담은 상자에 이 위기를 잘 버텨줘 고맙다는 마음도 담기 위해 동포들도 모처럼 한자리에 모였습니다. 우리 동포들을 대상으로 생필품 나눔 행사를 진행하고 있습니다. 상자에는 마스크와 손 소독제 등 위생용품과 독일에서 구하기 어려운 다양한 한국 식료품이 가득 들어 있습니다. 코로나19 장기화로 동포들의 고충이 깊어지자 한인회가 나눔 행사를 준비했고 재해동포재단과 한인회장의 후원금이 더해져 좀 더 다양한 식재료 등을 마련하는 데 도움이 됐습니다. 한인회는 한 달 동안 마스크 2,000장을 손수 제작해 행사장을 찾은 동포들에게 나눠주기도 했습니다. 독거 노인들을 최우선으로 대상자를 저희들이 선정하였고요. 그다음에 이제 코로나로 인해서 집에 돌아갈 수 없는 유학생들, 회사 일들이 조금 어려워서 그런 분들, 좀 어려우신 분들을 대상으로 잡았습니다. 언제쯤 마스크 없이 자유롭게 만날 수 있을까? 앞을 내다볼 수 없는 답답한 상황 속에서 동포들은 모처럼 따뜻한 정을 나누며 서로 위로하는 시간을 보냈습니다. 독일 프랑크푸르트에서 YTN 월드 김은경입니다.